大家好，我是克家佛教中心的谢小金讲法师，是尊贵的占都古仁波切的弟子。那这一节将会是我分享占都古仁波切的英文书籍这一本 Why I Make Myself Unhappy 最后一次的一个分享。那在这里基本上我们已经结束了前面7章的就是分享。接下去呢，这是一个梳理的最后的一个问答环节，总共三个问题。那仁波切对此做出了3个解答。那同样我们还是会以一个念一段英文念中文的方式来进行。这是问答环节。那问题是，If I see something is wrong, how do I go back to correct my mistake？就是说，如果说我发现有些东西错了，那我怎么该回去改变弥补我自己的一个错误呢？那答案是 ，If you have done something that is not so good, such as made a decision or had a negative reaction to someone else based on an experience in the past, and you realize what you have done is wrong, you have already done something.The first step is realizing that what you did was wrong. 那仁波切的回答呢是这样子的，他说：如果你做了一些不是那么好的事情，那比如说你根据过去的经验去做出一些决定，或者是对某些人呢做出拥有一些负面的一个反应，而你已经意识到自己本身所做的是错的。当你已经意识到自己本身所做的是错的时候，其实你已经是做出了一些，已经算是做出了一些补救。他讲，第一步呢，首先其实是你必须意识到你自己本身是错的。Then you should contemplate on the time you wasted, whether it's days or months or years, by doing that wrong thing. You should contemplate this again and again.You do not have to sit there reciting mantras with the eye closed and in a deep meditative pose. You can sit comfortably with a coffee and a snack and just think about it. Thinking about a certain subject again and again is also a type of meditation, called analytical meditation. It helps you to change your mind and habits. You meditate to a point where you are so disgusted with what you have done that you transform.他说：“然后呢，你应该去沉思自己在这些错误上，你究竟用了多少的时间？到底是几天呢？几个月或者几年？你应该不断的对此进行沉思和冥想。但是这样子说的沉思和冥想呢，其实并不是说要你去闭上眼睛啊，念诵心咒。”或者是做一个很深入禅定的一个姿势。那其实你可以一面喝咖啡啊，一面吃点小零食啊，一面去思考这个问题。他讲思考就是不断的重复去思考某一个特定的一个主题呢，也就是某一种禅修。那这种叫做分析式的禅修，或者是冥想。这样子的一种禅修，它有助于你改变自己的心灵和改变你的习性。那不断的进行这样子的一个禅修呢，到了某一个点呢，你就会开始对自己所作所为感觉到反感，然后呢就会开始做出改变。Here's an analogy.Someone may give you something to eat, but it's actually poison and creates cancer. However, you do not know this, and you become addicted to eating this food. When you eventually find out how harmful it is, wouldn't you give it up and try to stop eating it? It may take some time to stop being completely addicted to it, but at least you already know that it's harmful. When you have this knowledge, this is going further than the first step.It's like being halfway. It's like being halfway there already. 他说，打个比喻，那如果有人给了你某一种有毒而且会致癌的一种东西吃的话，那你本身不知道，而且还吃上瘾了，
那当你最终发现这个东西是有害的时候，你难道不会说放弃它，停止再去吃它吗？那也许说要完全的停止，这个你已经上瘾的东西，其实会需要一些时间，但至少你已经知道了，你知道它是有害的。那当你已经有了这样子的知识呢，它就已经超越了第一步。那基本上可以说已经是在半途中了。So, in your contemplation, you think of what happened, how you reacted, how it affected people, how much time you wasted, and what you could have done instead. If you can, add Dharma knowledge to this contemplation, so you are also able to find an alternative to your past behavior and put it into practice. Remember, what you are going to be tomorrow is what you are doing now. 那所以说，在你的冥想，在你的沉思里面呢，你要去思考，发生过什么事情，那你是怎么做出反应的，而这些反应呢，又是怎么去影响其他人的？那你在这方面又究竟耗费了多少时间？那如果不那么做的话，你还能怎么做？那如果可以的话呢，在这样子的一个冥思或者是在这样子的一个思考中，你可以加入佛法知识。那所以你也可以找寻，就是为自己的过去的行为找一些不一样的一种方案。而且就是开始实践。他说：“记得，你明天会成为什么样的人，是今天的你所造就的。就是你今天的行为将会决定你明天的结果，这样子的意思。I'm sure that from the few hours you have spent reading this book, you have gained some knowledge. If you apply this knowledge, you will find that some of the things you do are going to be different from what you did before you read this book. If you continue to do more, such as engage in the preliminary and advanced practice and teachings, you continue to gain more knowledge. The more knowledge you receive, the better you can root out the wrong you have done and amend how you reacted. We begin to root these things out by understanding the method, and one such method is the Dharma. 这一个最后一段呢，他是说，我很肯定，当你在阅读这本书的几个小时内，必定获得了一些知识。如果你去实践这些、运用这些知识的话呢，你会发现到，你就是有一些事情呢，跟你阅读这本书之前呢，你的做法就会是不一样的。那如果你继续再去做更多的话，比如说投入一些潜心修持，或者是一些更深入的修持，而去就是学习一些佛法教诲的话呢，你就会继续拥有更多的知识。那当你拥有越多的知识的时候，你就更能够根除你过去所做的一些错的事情，而且去改变你反应的一种方式。那讲当我们明白那些方法之后呢，我们就能够开始去根除对过去的错误就进行根除。那其中一种方法呢，就是佛法。那这个怎么说呢？这个问题就是说，我们怎么去改变自己的错误？当自己发现了，当然不切说，其实当你如果已经发现了自己的错误之后，那其实是一个很好的事情。那基本上能够承认自己的错误呢，那就表示说你已经开始了第一步。那当你发现了错误过后，你就开始去沉思一下自己究竟花了多少冤枉的时间。那你必须去反复自己就反复问自己这个问题：
他讲反复去思考某种事情呢，其实它是一种冥想，这种是一种分析式的禅修。当你不断的去针对某一些事情去认真的去进行思考和冥想呢，它其实对我们心灵的转化其实是有作用的。因为当你不断的当你承认自己的错误，首先是你必须你承认自己的错误，而且你去正视它，去不断去冥想的话，那总有一天你会对自己过去所做的事所做的一种行为呢，这些所犯的这些错误呢，你终有一天你会感觉到反感，而且就到了一个程度，你觉得就想做出改变。他讲其实这样子的一个情况，就好像说你最初可能并不知道你在吃这个东西其实是有毒的，是有伤害性的。但当你知道之后呢，因为你已经成瘾了，当你知道过，虽然说要你一下子去根除它是很难的，但是至少你知道了，你就会表示说你已经开始走上了改变的道路。所以当你就有了这些呢，其实你已经算是已经到了半途了，你已经不再是什么都不是了。所以他讲要勇敢的是在我们的一个这样子的一个沉思或者冥想里，去认真的去正视你去思考过究竟发生过什么样的事情，去看看的去承认自己过去的一种反应，那还去看看去审视自己的反应是怎么去影响到别人的。那与此同时呢，你还要想出了一些替代方案，比如说，如果我当时不是这样子来反应的话，那我还可以怎么做？那在这样子的一个过程，如果说你有佛法知识的话，那是更好的，因为如果有佛法知识的话，你把佛法应用在你的应对方案上，而且去实现它的话呢，那你会怎么说呢？你会找到一个就是一个完美的方式解决这件事情。而且他说要常常记得，其实你的每一刻的作为，你现在的每一个决定和改变呢，你将会决定你明天成为一个怎么样的人。当然，波切说，就是他在这里其实也给大家一个鼓励，就是说，他很肯定，就是说在你花的时间，当你阅读这本书，虽然这本是一个很薄的一本书，但是在短短的几个小时之内，如果你认真去阅读这本书的话，你必然得到一些知识。那如果好好去用这些知识的话呢，你就会发现你自己会变得不再一样，跟以前是不一样的。那如果你继续再用心，再继续加入其他的一些潜心修持和更深入的修持的话呢，你的知识就会越来越多。那当你知识越来越多的话呢，你就越能更清楚的去看到自己过去的一些错误，而且也能够去根除过去的一种错误。所以这些东西都是能够透过佛法来进行改变的。那这是第一个题目。那第二个题目呢是 Sometimes the imprint of bad habit and negative behaviors are very subtle and very deep inside our minds. How can we overcome this? 那有些时候呢，在我们心中的这些印记，关于就是这些坏习惯的印记、坏习惯和恶劣行为的印记是非常细微的，是非常非常深的，就是非常深的在我们的心中是植根的。那我们能够如何去克服它呢？ Overcoming subtle defilements can cause you to take actions that bring harm and unhappiness to yourself. Cannot be removed in one easy step. That is definite. However, bear in mind that whatever you remove on the cold, superficial level will eventually lead to you removing it at the subtle level. It is a path. Why even approach the subtle level when the superficial level has not been dealt with? 这里是说要克服这些很细微的一些杂染的，这些导致你去构成伤害和不愉快的一些，你要去改变这样子的一种很细微的杂染呢。他讲其实并不是很简单的一步就能够完成的事情，他讲这是肯定的。那然而呢，你不管你在表面上
所去除的是不是一个不管你所去除的是不是只是一个很表面很粗糙的一些事，它最终呢都能够让你在这更细微的层次上完全的去除它。他讲这就是它的路径。他讲如果说连表面的东西都没有被处理的话，都没有被消除的话，那你怎么可能去进入更深、更细微的一些改变呢 ？You should understand that accept that at this point in time, you have very subtle levels of imprints that are difficult to remove. You can make prayers called aspirational prayers, which plant a seed in your mind that will remove the subtle levels of imprint in the future. It is important to remember that in whatever we wish to do, we need to have an aspiration first. We even have these in our everyday lives when we make aspirations for what we want to be or do. 这里呢是说，我们必须明白和接受，在目前就是在这个时间点上，有一些事情呢，我们有一些深层的一些印记呢，是很难以去除的。这种情况下，我们可以做什么呢？我们可以念诵一些祈愿文。那这样子的一种祈愿文，能够在我们的心里种下一些种子，那将来就能够去在比较细微的层次上呢，消除掉这些印记。他说，非常重要的是，我们必须知道，无论我们想要做什么东西，我们首先必须要有，就是要发这个愿。他讲，我们每天的生活里都有这一个，就是都有这样子的一种做法，就是为自己想要做的、想要成为的一个人发愿。When we recite aspirational prayers, it is to set a commitment within us. We then direct the prayer to the three jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, who have the power to bless us, to give life to the seeds we have planted, so that in the future we will have the ability to remove those defiled subtle imprints. 他讲，当我们开始在念诵这样子的一个祈愿文的时候呢，其实我们已经在给自己本身做出了一个承诺。那接下来呢，我们要做的就是将这样子的一个祈愿呢，是朝向就是向着三宝就做出这样子的祈愿的。为什么是三宝呢？因为三宝有力量能够加持我们，能够让那些我们过去所种下的种子呢萌芽，那好让我们将来有这样子的能力去除这些细微的一些杂染的印记。那这个是第二个问题。那第二个问题，如果大家听得有点不太明白的话，说其实有些时候我们常常说，我想改变，我想要改变，但是有些东西其实是深深的藏在我的心里，是很细微的。那我怎么去？我可能看都看不清楚，我怎么去改变它？他讲，仁波切说，其实这样子的事情呢，并不是一步登天，不是一天就可以消除。我讲这是肯定的。他讲，其实但是你要记得有一个东西，不管那个改变是多么细微、多么深层的，那首先呢，我们必须从最表面的东西做起。如果表面的一些明显的一些问题，我们都没有办法消除的话，那又干嘛要急着去追求这种很深层、很细微的改变呢？所以他讲，我们必须接受这样子的一个事实。他讲，那些深层的印记呢，是很难立刻消除的。那我们要怎么做呢？他讲，要去消除这样子的印记，我们就可以开始发愿，就是念一些祈愿文。因为这样子的一个，如果你每天发这样子的愿，你去念诵这样子的祈愿文的话呢，我们将来就有可能去消除掉这些很深的印记。他讲，其实这些东西在我们的每天的生活里，我们都要做些什么东西，我们都是这么做的。
如果比如说有些人他想成为怎么样的人呢，他想要完成怎么样的事情了，我们都会不断的就跟自己重复强调，那就是同样的道理也应用在也应用在这里。那比如说讲为什么呢？他讲当我们在念诵这样子的一个祈愿文或发这样子的愿的时候，其实发愿本身呢，就是对自己本身做出承诺。那当开始发愿过后呢，我们接下去再把这个发愿的对象呢，我们向三宝发愿。那为什么对三宝发愿呢？其实因为我们由于我们本身并没有特别的力量，那可能要做些什么东西的话会比较难。但是你对着三宝发愿的话呢，其实你等于是透过三宝的加持，我们能够去开启你过去的一些种下的种子，一些善业的种子，那让我们将来呢有这样子的一种机会和能力，去把这些细微的这些很怎么讲细微的一些已经污染的一些印记彻底的消除。结论就是说，无论我们想去除些什么东西，我们不要给自己找借口说那个东西太细微了，那太难消除了，就不去理它。那即便你今天看不到它，你知道自己的所作所为今天是你明显知道那肯定有某些问题，也许你还看不到那个问题是什么东西，但是如果你发愿说我要消除这些问题，我要去除这些问题，在最细微的层次上我要消除这些问题，那如果你每天发愿的话，并逐渐的对它进行思考和就努力把表面的东西这些去除的话，表面的问题表面的一些杂染的一些印记去除的话呢，他讲那将来有一天你终将会把这些最细微的也一并去除。那自己本身力量是有限的，那要能够怎么去做得更好呢？那其实我们可以对着三宝祈愿，因为三宝它的加持力能够打开我们过去曾经有过的一些印记，那让我们更能够更有效的去消除这些过去的这些就是这些细微的一些已经被染污的一些印记。那现在就第二个题目也算是已经分享了。那到了现在的第三个题目是 You mentioned other people's perceptions of us. What about the ways in which we perceive other people? 他说你刚才有提到别人对我们的一种先入为主的看法，那我们对别人的一种认知又是如何的呢？这个我们应该怎么去看别人？答案是 How others perceive us works in the same way as how we perceive others, based on our previous experiences. So, if we perceive others incorrectly and act incorrectly, this is also based on a past experience. For example, I may know someone who always stole from me in the past, but who has recently reformed, become a good Catholic monk, confessed and resolved never to steal again. He really does not commit any negative actions anymore. However, if I meet him again, I may think that he is still the way he was before and that he still steals. I do not know that all this transformation has taken place in between seeing him last and meeting him again now. I'm still basing my perceptions of him now on the experiences I had before. 那别人怎么看待我们呢？跟我们怎么去看别人呢？其实它的作用原理是一样的，都是根据过往的经验。那如果说我们错误的去看别人，也错误的做出反应的话，那也都是根据过去的经验。那比如说，我也许在过去认识一个人，他很爱偷窃，但最近改变了，变成一个天主教的一个可能神父，他已经忏悔，并下定决心不再偷窃。
也不再做任何负面的行为。当然呢，如果我今天再遇到他，我依然会觉得他可能跟以前是一样的，还是一样在偷窃。我并不知道他已经改变了，就是从上一次见他到这一次见他之间，他在他身上发生的改变，我并不知道。那我还是会根据我过去的对他的经验来怎么说呢？来看待他。Therefore, if we are attached to the experiences we had in the past, it will continue to create wrong perceptions from us towards others and from others toward us. It works both ways. When we stop this type of attachment and we realize where the problem comes from, these wrong perceptions from both sides become dissolved. 那因此呢，如果我们执着于过去的经历，它将会持续制造，就是为我们制造一些错误的一些认知，让我们对别人的看法继续制造一些错误的认知。那别人呢，如果也是一直根据过去来看待我们的话，来认识我们的话呢，他也会存有一些错误的一种认知。他讲两方面都是一样的。所以如果说我们能够停止这种做法，能够停止这样子的一个执着呢，并且意识到问题的根源是什么的话，那么这样子错误的一种双方的一种错误认知呢，就会得到解决。这一题基本上就是说，那我怎么去改变对他人的印象，或者怎么让别人改变对我们的印象？他讲，其实这一切都是根据我们过去的一种经历。那其实我们人常常都会根据过去的一个经历经验来做出一个决定和判断，或者是甚至做出预言。那其实我们常常也听说这样子的一种说法，就是说有些人是说啊，我敢保证他一定是怎么样，因为过去怎么样，根据他过往的记录，他只是这个样子，那他不可能今天就会怎么样。所以我们常常听到很多人就是很武断的去说这样子的一些事情。所以当然我们本身，尤其是我们正在努力做出改变的话，我们并不希望别人会对我们持有同样的看法。那如果是这样子的话，那己所不欲，勿施于人，我们肯定也不要把同样的一种做法呢，就完全根据过去的经验来判断一个人的一种做法呢，加注在别人身上。那每一次在看一个人，因为如果说我们存有既定的看法，我们等于是没有给别人一个改变的空间，就是永远把对方判了死刑了。那即使对方在这种情况下，对方做出一些细微的改变，那你是看不到的。所以最好的方式呢，如果你自己本身不希望别人看不到你的改变，那你当然也必须以一种必须以一种干净的，不是有色的眼光去看待其他人。所谓的有色眼光，可能就是根据过去的一种不好的经验来看待其他人。那永远都要怎么说呢？就要以一个全新的一种经历去全新的就是一种说到底就是用一个很开放性的心胸去看待别人所做的事情，而不是一来就加入一大怎么说呢？一大摞的过去的经验。那如果你完全你背负着过去经验的一种包袱的话，那你就没有办法很清晰的去看到目前的一个情况。那你不希望别人这样对你，我们也不希望自己也不要这样子去对待别人。那如果双方都能够这样子的话呢，那很多的一些错误的一种认识啊，人与人之间的这些错误的一种刻板的印象呢，就会消除了。那分享到这里呢，我们这一本书基本上就已经关于这本书的分享就已经结束了。那我看一下有没有时间，我们就给大家回顾一下。其实这本书它虽然很薄很短，但是它整体呢，它的内容却是十分如果我们真正去实践的话，它其实是能够让我们非常受用的。那么从第一章开始看起的话呢，他讲第一章说的东西，其实是说，留下的是我们的行为。那留下的行为是什么东西？就是说，
我们所做的每一件事情，它都会留下来。虽然经历已经过去了，发生的那一刻已经过去，时间流逝了，但是最终都还是会留下来的。留下什么东西？因为我们所做的事情，我们说过的话，我们的念头，它其实是一种业的方式留下来的。那这些东西呢，它就会不断的怎么说？就构成别人对我们的印象，就会构成我们会怎么说？就是别人对我们就会有这样子一种既定的一种看法。将来你要抵脱这些东西呢，其实就是比较难的。但是经历是会过去的，所以不需要去执着这样子的一个经历。但是经历会过去，但是业力不会过去。那第2章讲的是建立名声。建立名声的意思就是说，名声的建立呢是长时间的。那长时间，如果你长时间是一个很鲁莽的人，你长时间是一个粗心大意的人的话，那你的名声呢，自然就跟鲁莽跟粗心大意是扯上关系的，是怎么讲？是无法撇清关系的。在这种情况下，如果你是这个样子的话呢，你就不要去埋怨自己为什么被别人误会，别人不了解，然后再花很长的时间去解释啦，或者去愤怒啦。他讲，如果说我们能够花时间去解释的话，干嘛不花时间去改变呢？那因为我们今天会有什么样的名声，都是过去的我们自己所累积或建造出来的。那即便你认为你过去的你并没有这么做，那可能是你过去或者你前世的业所造成的。那能不能改变呢？是能的。那如果不能的话，我们就不需要相信因果，不需要相信业了。那要改变是怎么样呢？当下就立刻改变，重新为自己建立一个新的名声。那你持续的做下去的话，那终有一天呢，那别人还是对我们会对我们改观的。那所以接下去的那章第3章呢，就是说从今天开始改变。他讲我们不管别人对我们有什么样的印象，别人对我们的指责是什么东西，我们就必须很坦诚的去看待，诚实的问自己，我们是不是像他们所说的那样？因为那如果说我们看了，我们知道是的话呢，我们必须要怎么讲？就要去开始去正视它，去改变它。因为其实这些东西并不是1天2天的事情，这些其实是从以前开始就植根的。他讲我们可以用一辈子的时间去解释，但是如果说你不改变行为的话，你不改变你的做法的话呢，你依然我行我素的话呢，你其实别人是没有办法，别人对你没有办法期待别人对你的看法有些改变的。那最好的方法呢，就是立刻就做出改变。那你用同样的精力，与其去解释，不如就去改变。因为我们今天的生活，今天的遭遇是根据过去的一个影响，那我们今天也能够冥想，也能够去改变明天的一些的遭遇。那我们要透过接受，要透过放下呢，我们才能够消除掉过去累积下来的这些业。而且我们不要再对过去做出反应。那你只要不断的在依然是对过去的经历做出反应的话，对过去所发生过的事情还依然做出反应的话呢，那你就会不断卷入同一个循环里。那接下去那个章节讲的是执着和改变，就是说，那有些人常常执着于自己本身的一种方式，他一直都说我就是这个样子的，这就是我，或者这就是我的原则，这就是我的形象。那其实当你这样子在执着的时候，就是你对自己非常执着的时候，你就很难做出改变，而且你甚至在为自己找借口，你把自己定型成某一种人。
那你把改变的可能性都砍断了。那也不要说我会尝试这样子的一句话。他说，当你说我会尝试的时候，其实你等于是你已经给自己留了很好的一条后路，你已经一开始就已经把五成的成功的几率都去掉了。他讲尝试，你说会尝试，那其实这是超级不好的一句话。那要做的话，就应该说我会去做。那当你说我会去做的时候呢，那你就必须去真正去实践，去努力。那他讲，如果说我们时常执着于过去的自己的话，我们常说我就是这个样子的，我就是这个样子的。那日久了，其实别人会对我们失望。那即使这个时候的你说好，我是这样子的，但是我会尝试。那别人听到的其实都是负面的。那别人日子久了，他们当你说你要尝试的时候，别人也不会相信了。而且呢，当你不断的抓住过去不放的话呢，就表示其实你是非常执着。我们佛教讲的其实要去除执着，执着包括不只是对物质的执着，包括对自己本身的执着，对过去的经历一种执着。那如果这些执着呢来自哪里？这些执着其实来自一种愚昧。那要怎么样去放下执着呢？你首先要觉悟自己本身，首先要察觉到，要意识到自己是执着的。那当你已经觉悟了，你已经发现了，已经接受这是执着的话呢，你就才有可能去找寻方法来解决这个问题。那其中一个最好的方法呢，就是去学习佛法，去聆听佛法。那透过学习聆听佛法和修持佛法呢，你能够有更多的知识。那你可以累积更功德。那知识和功德呢，是能够让是能够推进我们去怎么说呢？去逐渐的在放下执着的。讲一切我们怎么说呢？一切的事物，世间万物，如果它的本质、它的存在本身是因为我们的执着，那比如说，最简单的一个例子，就比如说我们所谓的我们所爱的人，那我们所爱的人在我们心中是有某种形象、某种印象的，但是呢，也是根据我们本身的一种执着。所以他们的存在，如果是因为我们的执着的话呢，那必然最后就会是带来痛苦的。它只是拿一个这样子的一个执着来作为例子。那我们执着于任何事情，它最终都会带来痛苦，因为东西它其实东西是常常在改变的。你执着于任何东西呢，你并不能确保某些东西能够永恒的存在。所以只要你的出发点是执着的话，你最终就会面对失去的一种痛苦。那在这个娑婆法则，其实就是一切的东西呢，它都是无法长存的。所以如果我们接受这样子的一个事实的话，一切就会变得简单，我们本身呢也会变得更快乐。讲了执着，后来就开始讲到第5章，就开始讲到放下。那放下，我们必须要放下过去的经历，要放下过去的这种习性，放下过去的投射。那我们过去，我们即使我们引以为豪的一些文化都好，那其实它是没有错，本身是没有错的，但是我们并不能去执着于它。如果在一个不适合的环境的话，我们坚持去做自己的做法的话，其实只不过是引起不必要的一种麻烦和一些争执而已。而且也不要投射，就投射一样的。我们之所以会对东西会进行投射，是因为我们之前所谓投射就是这种先入为主的看法嘛。那如果我们长期都对别人有一些投射性的反应的话呢，其实我们是没有办法带来更多的和谐和快乐的。而且对自己本身如果也是有某种投射的话呢，同样的也会给自己带来很多苦恼。那这种所谓投射，其实就是我们对事情的一种期待。那你对事情对所有东西有一些不切实际的期待，因为事情的发展并不是我们所能控制的。那当事情的发展并不如我们预期的时候，也就是
不如我们投射中的那样的时候，那烦恼就开始产生了。所以要去掉的，其实就要放下了，其实就是这些投射。说其实无论我们是怎么样的聪明都好，那我们其实必须要常常的很谦虚的去保持一个谦虚的一种胸怀，因为只有谦虚呢，我们才有可能去听得进去别人说的话，那才有可能去学习佛陀的教诲。到了第6章呢，就是说每一个人都会死，那你为什么还要担心？他讲，其实不管是你相信不相信佛法，你相不相信业力，那事实证明，那摆在眼前就是每一个人都会生老病死。那不管你拥有的东西多么美好，不管你现在多么漂亮，多么年轻，你最终这些东西都会消逝。所以，而且你的无论你的怎么说？你的家庭多么富裕都好，那最终如果是家庭富裕，你本身并不努力的话呢，你过去你的前世可能所累积的功德，让你能够投身这样子的环境的一种功德和善业呢，也最终都会耗尽。所以最好呢，就是现在就开始为自己做打算，那现在就开始为自己的将来努力。那今天的自己会改变，就是在改变明天的一个结果。那讲这些呢，这样子的道理呢，其实是可以是佛陀在2500年前已经说出来的智慧。那如果我们用心去思考、去体悟它、去实现它的话呢，我们就会在各种事情上，我们都会是一个赢家。那接下去讲的是最后一章，讲的是修行。他讲，其实我们应该常常有修行。那所谓的修行，其实并不管你自己本身是，就修行其实并不是看别人，是看自己的。他讲，不管别人是不是佛教徒啊，不管别人怎么看待你啦，会觉得你是很做了一些很愚昧的事情啊，那只要你够坚持，如果其实事实才是最重要的，结果才是最重要的。如果说今天那个人拒绝了你，或者是误解了你，那如果你坚持下去，几年、几十年，你都不被别人的一些评论或者是一些打击击败的话，如果你不受他们影响的话，那你的坚强本身呢，就拥有足够的力量。那而且更重要的，其实根本不是这些。如果说你的出发点是善的，你长久下去呢，其实真正改变的是你自己。你的修行其实是改变你自己的，让你自己建立一些，让自己变得更有力量，让自己变得更有智慧。那久而久之呢，那原本不受你影响的人，他也会受到你的这种坚持的力量的一种感化，继而做出改变。那即使这一世他不能够受到不愿意接受改变，他不愿意改变都好，那你已经在他心中种下了。我们以佛法来说的话，你即使这一刻他不愿意相信，那你已经在他心中种下你的坚持和你的努力呢，已经在他心中种下了一个佛法的种子。那有种子的话呢，种子必然会有萌芽的一天。那在来世，他是有可能会接触佛法的。所以这本书已经到这里就已经分享完了。那这本书中文的意思大概就是为何要自寻烦恼。那我希望大家就是虽然我的分享可能就是有一点怎么说呢，可能没有办法很精彩，但是我希望大家能够就根据自己本身听了之后的一些对这些书中的内容呢做出一些反思，去思考。那我们过去的经验究竟执着于过去的经验究竟带给我们什么样的一种困扰？那为什么放下那么重要？那为什么修行那么重要？那为什么坚持那么重要？那今天的分享呢，这本书的分享就到这里为止。那同样的，在结束之前呢，我们做一个回向。
如宝珍贵菩提心，未生出者愿生出，已生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，未生出者愿生出，已生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿使修一切功德，利益所有众生，诸法弘，显明至尊善慧名称师，所示佛法信要诸圣教。唯愿世世不离真上师，唯愿随时享有圣正法，并于地道功德圆满后，迅速证得金刚持果位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽无余，悉令安置是佛地。愿弘扬中喀巴法王正法理则记，直系障碍之征兆，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，以子相属二之意，祈愿善慧名称佛，教法永驻，圣增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜60恒吉祥，一切事中皆吉祥。唯愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳固，妙善法业普及遍十方，善慧教法聚光照三域，众生未尽其行恒常住。那好的，谢谢大家。我接下去我会分享另一本书，那也是一本英文书，叫Compassion Conquers All， 那就是慈悲战胜一切。那同样的，我会就是用中文的方式来跟大家分享。那可能会改变一些方式，也许不是一段英文一段中文，或者是可能直接就是给大家看英文，然后我用中文来翻译。那好，那具体的做法呢？我们下次再见的时候再呈现。那谢谢大家。